قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں یا 2-3 شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں. کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کرتی. قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں، اور جو اربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں، مجھے تو پوچھو ہی نہ. جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے، آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو. لندن جا کر علاج کرانے والے عوامی مسائل سے لا علم. صرف ایک شہر پر پیسہ لگانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی. آئی جی سے کہہ دیا تھانوں میں غریب پر ظلم نہ ہو. طاقتور اور کمزور پر قانون کا یکساں اطلاق چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا میاں والی کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب. جو کچھ اس دن کراچی میں ہوا وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا. آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بد دعائیں دے رہے ہیں. وزیر اعظم بھی لا علم ہے. کراچی میں کس نے کیا کیا عمران خان کو کچھ پتا ہی نہیں. حکومت نے ریاست کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھ لیا. مہنگائی سے جینا دو بھر. لوگ حکمرانوں کو جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. مریم نواز کی کوئٹہ میں گرج برس. مریم نواز غصے سے بھری ہوئی اور بھوکلاہٹ کا شکار. قانون کے مفرور قوم کی رہنمائی کے اہل نہیں ہو سکتے. عمران خان نے کرپٹ ٹولے کے خلاف قوم کو جگایا. کرپشن کے خلاف جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. شبلی فراز کا ٹویٹ. 2% کا سیاسی آدمی قائد اعظم کی قبر کے اوپر چھلانگے مارے اور سیاسی نعرے لگائے. یہ قوم آپ کے پیچھے آئے گی جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اور آپ سے معافی لے کر ہٹیں گے. وہ لندن میں بیٹھ کر بولتے ہیں کہ آپ کو جنرل باجوہ اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اور تم ہو کون سوال پوچھنے والے؟ نواز شریف بزدلی دکھا کر ملک سے بھاگے. سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا. مزار قائد کی بے حرمتی کرنے والوں کو معافی مانگنا پڑے گی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے حکومت کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ اسد عمر کا سوال. ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے منشور جڑے ہوئے ہیں. کورونا نہ ہوتا تو بڑا پاور شو کر کے دکھاتے. حیدرآباد میں گفتگو. پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں، یہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے اور ہمارے لیے، اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. آپ پلی بارگین کریں، پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں، ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. نواز شریف کی 15 جنوری سے پہلے وطن واپسی. شبلی فراز کے بعد فواد چودھری کا بھی بڑا دعویٰ. عوام کا پیسہ واپس کریں پھر جہاں مرضی رہیں. وزیر سائنس کی گفتگو. عمران خان کو جلدی گھر بھجوانے کے خواہش مندوں کو تسلی رکھنے کا مشورہ. نون لیگ فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے. پیپلز پارٹی وقت آنے پر پی ڈی ایم اے کے وہ فیصلے قبول نہیں کرے گی جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو. اداروں سے تصادم کی سیاست تباہ و برباد کر دے گی سیاست کو، اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کے استحکام کا نشان ادارے ہیں. عمران خان اپوزیشن سے مشاورت پر تیار، لیکن این آر او کے لیے نہیں. حکومت کہیں نہیں جا رہی. شیخ رشید کی 20 فروری تک جھاڑو پھرنے کی پیش گوئی. نون لیگ فرنٹ فٹ پر آ گئی. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے جمہوریت مخالف فیصلے قبول نہیں کرے گی. اداروں سے تصادم کی سیاست انہیں تباہ کر دے گی. وزیر ریلوے کی وارننگ. یہ تمام ڈرامہ یاد یہ منہ بولے بھائی بہن نے مل کے رچایا ہے یا اس نے ان سے بدلا لیا ہے؟ وہ ان کا پرائیویٹ کیمرہ مین ہے. ہر جگہ پہ کیپٹن صفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا. یہاں پر کیا ہوا اس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے. دیجیے اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو. ہم نے اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑنا ہو تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جس میں پکڑا جا سکتا ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری منہ بولے بہن بھائی کا ڈرامہ یا بدلہ؟
तमाम फिल्म इनके कैमरामैन ने शूट की, अब अपनी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो उसकी वीडियो कहां है? शहबाज गिल का सवाल, अब इन्हें हुकूमत में आने देंगे न करप्शन करने देंगे? मुआविन खुसूसी का चैलेंज। इमरान खान का 2018 का मंशूर है, उस मंशूर में आपकी कोई बात भी नहीं की गई, मगर आपका इलेक्शंस आ रहे थे तो खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए लॉलीपॉप तैयार किया है कि वो आपको पूरी सूबा देंगे। अब उनका झूठ, उनका धोखा में ना आए। हमने इमरान से आपको बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। हर वादे पर यू टर्न, ये तब्दीली नहीं तबाही है। इमरान खान अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबे का लॉलीपॉप देना चाहते हैं, सिलेक्टेड राज नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब। अदालत की वाज़ेह तौर पर तबसरा आया है, नेब इंतकामी सियासत करता है। 70 साल मुल्क में इतना गंद नहीं पड़ा था जो इन्होंने 2 सालों में डाल दिया है। तो इस गंद को किस तरह साफ किया जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपोजिशन की तहरीक बिल्कुल जायज। 2 साल में तब्दीली सरकार का डाला हुआ गंद साफ करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। मौलाना फजलुर रहमान का नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल तारीखी जलसे का दावा। गुजरांवाला और कराची के बाद कोयटा में पावर शो, PDM कल मैदान लगाएगी। तैयारियां जारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक खिताब करेंगे। PDM जलसा, कोयटा में 24 घंटे के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। इत्तलात आज रात 12 बजे से होगा। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ 2 जलसों के बाद ही हुकूमत हवास बाख्ता, हर शोबा खोखला हो चुका। वजीर आजम अपनी नाकामी के बाद इदारों को सियासत में झोंक रहे हैं। नए इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं। एहसन इकबाल की बहावलपुर में गुफ्तगू। इमरान की जो लैंग्वेज है वो एक पेज पे बैठने वाली नहीं है, और कोई भी इस बात पे दावा नहीं कर सकता कि हम इनको एक पेज पे बिठा देंगे। अब तो मैं समझता हूँ जो पेज है वो ही नहीं रहा, पेज ही फट गया है। इमरान खान की जुबान एक पेज वाली नहीं, मुज़ाकरात का सफ़ा फट चुका। वजीर आज़म बतौर कप्तान खिलाड़ियों को डिक्टेट करते रहे। हुकूमत कैसे चलती है इन्हें कुछ पता नहीं। खुर्शीद शाह का तंज। ऑपोजिशन जमातें आग से खेलने में मसरूफ। माजी के हुक्मरानों ने तमाम इख्तियारात को अपनी जात तक महदूद रखा। वजीर आला पंजाब की जलील शरफपुरी से मुलाकात में गुफ्तगू। असेंबली में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। बेगम सफ्दर आवान के मुंह से बड़ेपन की बातें हैरान कुन। मज़ार कायद की बेहुरमती पर मुआफी मांगकर बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता। सफदर आवान की होटल से गिरफ्तारी पर भी गलत बयानी की गई। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। गवर्नर पंजाब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात। सियासी और दीगर उमूर पर बातचीत। करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे। आइन और कानून की हुक्मरानी को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू। हुक्मरानों ने तब्दीली के नाम पर धोखा किया। लोगों को नौकरियां मिली ना घर। वजीर आजम कौम को कब्र का रास्ता दिखा रहे हैं। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का कल इफ्तिताह। तैयारियां मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा भी मदऊ। अवाम को पीर से सफर की इजाजत होगी। एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। 40 रोज की मुअत्तली के बाद पेशावर BRT सर्विस बहाल। अवाम के लिए महफूज सफर तरजीह। आग लगने के पै दर पै वाकयात के बाद फनी खराबियां दूर कर ली गईं। तर्जुमान का ऐलान।
FIA इंसदाद दहशत गर्दी विंग का कराची में एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉड नेटवर्क का अहम रुकन गिरफ्तार। अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन बम तैयार करने और जदीद हथियार चलाने का माहिर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियां महल्ले सजने लगे। फैसलाबाद में मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और नालैन पाक के मॉडल्स मरकज़े निगाह। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान 12 अमवात। मुल्क भर में 3,27,063 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 10,232 हो गई। कराची पुलिस के सरबराह भी कोरोना का शिकार। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट पॉजिटिव, करंटीना में चले गए। डीआईजी CIA आरिफ हनीफ को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। लाहौर में फिर स्मोक का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। शहर की फजा गैर सेहतमंद करार। बीमारियां फैलने का खदशा। माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दुनिया भर में पोलियो से बचाव का दिन। पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद भी मूसी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म। रवां साल मुल्क भर में 79 केस रिपोर्ट। पोलियो से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस। 15 किलोमीटर के ट्रैक पर 100 साइकिलिस्ट इन एक्शन। खवातीन और बच्चे भी शरीक। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का कल से आगाज। कराची मेजबान। पहला टाकरा दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब और सिंध के दरमियान। इवेंट की फातिह टीम को 1 करोड़ और रनर अप को 50 लाख रुपए मिलेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.